салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 7 июни тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. даъвати ҳизби демократи тоҷикистон аз рустами эмомалӣ латукубгарони далери эмомалиро ҷазо диҳед. боздошти сокинони ишкошим барои латукуби сарбозон ва даъват ба митинг. марги муждани 18-солаи тоҷик Иброҳим Асанов баъди як мусобиқа дар Челябинск. ҳукми ду масъули соҳаи маорифи ноҳияи ҷомеӣ барои аз худ кардани маблағҳо. даргузашти журналисти собиқадор Гулчера Усмонова. дар ду садама дар Данғара ва Истарафшан 3 кас ҳалок ва 7 каси дигар захмӣ шуданд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. шӯрои сиёсии ҳизби демократи тоҷикистон дар як муроҷиатнома аз раиси маҷлиси миллӣ ва шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ хостааст он кормандони мақомоти интизомии ноҳияи Шоҳмансурро ки дар боздошт ва латукуби блогер ва журналисти шинохта Далери Эмомалӣ даст доранд ошкор карда онҳоро ба ҷавобгарӣ бикашонанд. демократҳои тоҷик дар муроҷиатномаи худ ки шоми 6 июни соли 2022 дар саҳифаи раиси ҳизби демократи тоҷикистон Саидҷаъфар Усмонзода дар фейсбук нашр шудааст навиштанд бадрафторӣ нисбат ба Далери Эмомалӣ аз тарафи гурӯҳи номояни кормандони мақомоти интизомии ноҳияи Шоҳмансур дар миёни ҷомеа гуфтугӯ ва норозигии аҳли фарҳангро ба вуҷуд овардааст. албатта чунин тарзи муносибат бо мардум ҷомеа бахусус хабарнигорон ва қаламкашон ҳар касеро нороҳат ва норизо гардонда метавонад. то ҷое ки мо хабар дорем Далери Эмомалӣ ба унвони блогер бештар мавзӯъҳои баҳсталаби иҷтимоиву рӯзгори мардумро нашр мекунад ва дар навиштаҳои ӯ масъалаи ғаразҳои ноором кардани ҷомеа ва ё таъқиру надомати ҳукумат дида намешавад. хабарнигор ҳамчун намояндаи қишри бедори ҷомеа рисолати хабаррасонии худро бо мақсади ислоҳи камбудиҳо пешниҳод кардааст ки чунин амла дар ҳама давлатҳои пешрафт вуҷуд дорад. таъкид карда шӯрои сиёсии халқии демократи тоҷикистон демократҳои тоҷик аз он изҳори нигаронӣ карданд ки ҳодисаи рӯйдода метавонад барои гурӯҳҳои моҷаруҷӯ дастак шавад ва онҳо ба он ранги сиёсӣ дода ҳадафҳои худашонро ба мардум намоиш бидиҳанд. дар ҳар сурат чунин амлаи нанговари намояндагони сохторҳои давлатӣ эътибори давлат ва ҷомеаи моро коҳиш медиҳад. ба ин далел ҳизби демократи тоҷикистон аз Рустами Эмомалӣ хостааст ки барои пешгирӣ аз чунин рафтори нодурусти ходимони идораҳои давлат ин амларо ошкор ва иҷрокунандагони онро муҷозот кунед то дигар дар ҷомеаи шукуфони демократии тоҷикистон чунин амалу рафтори беандеша ва ношоиста аз тарафи намояндагони ниҳодҳои давлатӣ рух надиҳад. рӯзи 6 июн як гурӯҳи нашрияҳо ва созмонҳои журналистии тоҷикистон низ бархӯрди хушунатомез нисбат ба Далери Эмомалиро маҳкум карданд. ёдовар мешавем Далери Эмомалиро рӯзи 4 июн кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Шоҳмансур ғайриқонунӣ 5 соат бозпурсӣ карда латукуб карданд. бино ба нақли Далери Эмомалӣ ҳангоми задан соати дасти яке аз латукубгарон мешиканад ва ӯ ҳатто ба шикастани соати дасташ ҳам хабарнигорро гунаҳгор мекунад ва таҳдид мекунад ки ӯро ба нишон додани муқовимат ба кормандони мақомот айбдор хоҳад кард. Далери Эмомалӣ иқрор кард ки дар ҷараёни бозпурсӣ ӯро водор карданд ки ду видео дар бораи чапа кардани хонаҳои сокинон дар маҳаллаи Панҷшери ноҳияи Шоҳмансурро аз каналаш пок кунад. телевизиони Бадахшон хабар дод ки алайҳи Додалиев Зоҳир сокини деҳаи дашти ҷамоате ба номи Юсуфбекови ноҳияи Ишкошим бо иттиҳоми зӯроварӣ нисбат ба марзбонон ва латукуби онҳо ва ба зидди Ниёзмаҳмад Ниёзмаҳмадов мудири хоҷагии мактаби ин деҳа бо иттиҳоми авбошӣ таъқири марзбонон ва даъвати аҳолӣ ба митинги эътирозӣ парвандаҳои ҷиноятӣ кушоданд. бино ба ин гузориш рӯзи 22 майи соли 2022 ду сарбози қисми марзбонии 0411 Додалиев Зоҳир Бахталиевич соли таваллудаш 1988 сокини деҳаи дашти ҷамоате ба номи Юсуфбекови ноҳияи Ишкошимро дар хати марз дар соҳили дарёи Панҷ боздошт карда бо ӯ суҳбати фаҳмондагӣ гузарониданд. ба гуфтаи мақомот Зоҳир Додалиев аз паси қисосгирӣ афтода рӯзи 24 май сарбозоне ки аз деҳаи дашт ба тарафи постгоҳи марзбонӣ мерафтанд ҳамла оварда яке аз онҳоро латукуб кардааст. дар гузориш гуфта мешавад ки баъди инам қаноат накарда ҳамроҳ бо ду хонандаи синфи 10 ва 11 аз мактаби миёнаи рақами 19 маслиҳат кардааст ва онҳо мехоҳанд бар ӯ ниқоб кашида боз ба сарбозон ҳамла кунанд вале мақомот аз ин ҳамла пешгирӣ карданд. Додалӣ ва аммаслакони ноболиғашро дастгир карданд.
خود دودالی و نیوز محمدوف و دستگیر شده های دیگر در این گزارش به گناه خود اعتراف میکنند، ولی معلوم نیست که این اعتراف در چه شرایط به دست آورده شده است. نظر نزدیکان و وکیلان دستگیر شده ها دسترس نیست. این هم معلوم نیست که آیا این ساکنان دهه دشت نویه اشکوشم اصلا به وکیل دفاع دسترسی دارند یا نه. خبر بازداشت ساکنان دهه دشت نویه اشکوشم با اتهام لطوکوب و تاخیر مرزبانان و دعوت به میتینگ های اعتراضی در حالی است که ماه مای مقامات اعتراضات در خارق و روشن را با استفاده از نیرو سرکوب کردند. سازمان ملل گفت در جریان سرکوب اعتراضها در بدخشان بیش از 40 نفر کشته شدند. حامیان حقوق مقامات را به استفاده از بیش از حد نیرو و سلاح جنگی به ضد اعتراضگران عیبدار میکنند، ولی مقامات سرکوب اعتراضها را عملیات ضد تروریستی مینامند و میگویند کسی از ساکنان آسایشته آسیب ندیده است. ولی منابع گوناگون از ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند که مقامات بالای مردم بی‌سلاح تیرکش شدند. فدراسیون بوکس ولایت چلیابینسک روسیه از مرگ ورزشگر 18 ساله زاده تاجیکستان ابراهیم اسانوف خبر داد. مجزن جوان تاجیک روز 3 ایون سال 2022 بعد 6 روز یک مسابقه در بیمارستان چلیابینسک جان داده است. فدراسیون بوکس چلیابینسک در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت طبیبان 6 روز برای نجات جان ابراهیم اسانوف مبارزه بردند، ولی او روز 3 ایون در بیمارستان جان داد. در مسابقه هنگام جایزه سپاری وضع ورزشگر بد شد. طبیبان در جایش به او یاری اولیه را رسانیدند و سپس او را به بیمارستان بردند، ولی با وجود کمک طبی کسبی ابراهیم را از چنگ مرگ نجات دادن نتوانستند. فدراسیون بوکس ولایت چلیابینسک به نزدیکان ابراهیم اسانوف اظهار همدردی میکند. به خانواده بسیار کمک و پشتیبانی لازم رسانیده می شود. حالا خویش و تبار ابراهیم اسانوف اسناد لازمی را جمع‌آوری دارند تا جنازه او را برای دفن به وطنش تاجیکستان برند. بنا به اطلاع نشریه‌های محلی ورزشگر تاجیک زاده تاجیکستان قبلا به MMA مشغول بود و چند پیش در مسابقه در این نوع ورزش اشتراک کرده بود، ولی بعد از روسیه به کشور دیگر رفتن مربیش ابراهیم اسانوف به بوکس رو آورده است. فاجعه روز 27 می در مسابقه ولایتی بخشیده به جشن غلبه رخ داده است. حسنوف که در وزن تا 60 کیلو هنرنمایی میکرد در مرحله نیم نهایی از رقیبش شکست خورد، ولی بعد انجام رقابت تا کنج خودش رفتن نتوانست و به ناگاه از پا افتاد. به او در بالای رینگ کمک اولیه رسانیدند و زود به بیمارستان بردند، ولی روز 3 میون بعد 6 روز این جوان تاجیک در روی کت جراحی جان باخت. مربی ابراهیم گفته است علت مرگ او جریان تمرین ها یا شدت مسابقه اخیر بودن نمیتوانست، ولی وزارت ورزش و تربیت جسمانی ولایت چلیابینسک برای تفتیش این قضیه کمیسیون مخصوص تشکیل کرده. مربی ابراهیم اسانوف و داور او نبرد آخرین به طور فوجوی انجام یافته را تا انجام این تفتیش از حق فعالیت محروم کردند. یکی از مربیان محلی به کامسomolskaya pravda چلیابینسک گفته است که نبرد آخرین ابراهیم از نبرد بوکس دیده بیشتر به لطوکوب مانند بود. ابراهیم زیر بارون ضربه ها ماند و حتی دچار نکداون شد، ولی داور بازی را قطع نکرد. متاسفانه این بیشتر به یک زنوزنی در کوچه مانند بود. تا به نبرد بوکس ورزشگران تاجیک زیاد در روسیه مجبورند برای تامین زندگی خود سلامتیشان و حتی حیاتشان را به خطر گذاشته برای پول به میدان میبرایند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. دادگاه نویه یوون با حکمش از 12 می سال 2022 صاحبکار قرلیقوف نصرت الله ساکن دهه اشمه جماعت نورین را بر اساس قسم 2 ماده 286 کودکس جنایتی تاجیکستان به معاملات غیر قانونی به اسعار خارجی گناهکار شناخته به اندازه 400 نشان دهنده برای حسابها برابر 25600 سامانی به فایده دولت جریمه بسته است. مرکز مطبوعات دوستان کل تاجیکستان روز 7 میون در شرح این پرونده گفت نصرت الله قرلیقوف همچون فروشنده در مغازه فروش مسائل ساختمانی واقع در بازار پنجشنبه نویه یوون کار و فعالیت نموده صحنه 3 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 12:30 به خریدار شرطی ویسیدین و باوودین یک مقدار مسائل ساختمانی از قبیل تخت، شیفر، قبر و دیگر نمود مسائل ساختمانی را در مجموع به مبلغ 33570 سامانی متناسباً به اسعار خارجی
$3000 امریکایی نرخ‌گذاری نموده مبلغ $3000 را غیر قانونی گرفته مسئله ساختمانیش را به خریدار شرطی نام برده فروخته است. آن خریدار شرطی طور معلوم شد آدم مقامات بوده است و در پی آن داد و گرفت قرلیقوف را دستگیر کردند. پروکورور نویه اوو نسبت به قرلیقوف بر اساس ماده 286 قسم دوم کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده بود. معاملات با اسعار خارجی در تاجیکستان از سال 2015 به این طرف ممنوع گردیده. ماده 286 برای چنین عمل همچون جزا جریمه تا حکم زندان به مهلت تا 9 سال را پیش بینی میکند. مرکز مطبوعات دادستان کل تاجیکستان از آشکار شدن دو حالت از آن خود کردن اموال از سوی کارمندان مسئول سویه معارف نویه جمعی ولایت ختلان خبر داد. از جمله دادگاه نویه جمعی با حکمش از 20 اپریل سال 2022 محمدجارف تویچی کارمند شعبه معارف این نویه را بر اساس ماده 245 قسم 2 بند گ کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان با جرم از آن خود کردن مبلغ‌ها به اندازه 300 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر 18000 سومانی جریمه بسته از حق اشغال منصب‌های معین محروم کرده است. گفته می شود محمدجارف تویچی ساکن نویه جمعی ولایت ختلان در وظیفه مشاور کابینت متدی اوید به فنهای زبان و ادبیات تاجیکی شعبه معارف نویه مذکور کار و فعالیت نموده. همچون نماینده شعبه معارف اوید گذرانیدن معرکه آبونشوی به نشریه‌های دوری از جانب شعبه معارف نویه در نزد دپارتمنت پشت دولتی محسوب می‌یافت. محمدجارف به گفته دادستانی در دوره فعالیت کاریش با استفاده وکالت‌های منصبی مبلغ 37241 سومانی از پول برای آبونه جمع آورده شده را از آن خود نموده به منفعت شخصیش استفاده نموده است. خاطررسانی می‌کنیم که در تاجیکستان از ساکنان بخصوص از کارمندان ساحه‌های بودجوی مجبوری پول آبونه را جمع می‌آورند، ولی بسیاری از نشریه‌ها مسئولیت خود را در پیش آبونه‌چیان ادا نمی‌کنند و نشریه‌های آبونه شدهشان را به آنها نمی‌فرستند. همین طور اشور فرهاد طالبجانویچ محاسب مکتب میانه رقم 9 نویه جمعی با حکم دادگاه این نویه از 19 اپریل بر اساس ماده 245 قسم 2 بندهای ا و ماده 323 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان به از آن خودکنی مبلغ‌ها و سوء استفاده از مقام گناهکار دانسته شده به اندازه 500 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به 30000 سومانی به فایده دولت جریمه بسته شد. دادستانی کل گفت فرهاد اشورف در دوره فعالیت کاریش در سال 2021 با استفاده از وکالت‌های منصبی برای ترتیب دادن اجرت‌های قلبکی تکراراً به از آن خودکنی مبلغ‌های بودجتی دست داده در مجموع 40765 سومانی از مبلغ‌های مکتب را از آن خود نموده به منفعت شخصیش استفاده برده است. تاجیکستان یکی از کشورهای فسادزده دنیا به شمار می رود، ولی منتقدان می گویند مقامات حفظ حقوق این کشور در راه مبارزه با کروپسیا خود را با شکار ماهیچه‌های به مثل یگان معلم یا کارمند جماعت و یا کارمند کمیساریت عربی یا کمیته زمین سرگرم و اندرمان کرده به ماهی‌های بزرگ این دریا که در رده‌های اول حکومت پشتیبان‌های قوی دارند اصلا کار نمی‌گیرند. گلچهره عثمانووا ژورنالیست سابقه‌دار، محرر بخش روسی هفته‌نامه تاجیکستان و محرر سابق نشریه کریمینفو در سن 68 از عالم چشم پوشید. پرس تیجی خبر داد که گلچهره عثمانووا وقت‌های آخر از بیماری رنج می‌کشید. بنا به اطلاع این نشریه گلچهره عثمانووا را روز 7 ایون در آرامگاه سر آسیای شهر دوشنبه به خاک سپاریدند. گلچهره عثمانووا فرزند ژورنالیست تاجیک خیرالله عثمانوف بود. او را همکارانش همچون یک نفر صادق به کسب و کار خود توصیف می‌کنند. گلچهره عثمانووا بیشتر در نشریه‌های روسی زبان تاجیکستان به زبان روسی مقاله می‌نوشت. هفته‌نامه کریمینفو که او چندین سال محرری‌اش را بر عهده داشت در وقتش یکی از نشریه‌های پرخواننده تاجیکستان به شمار می‌رفت. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه سینا با عریضه مرد 52 ساله ساکن شهر ایسار مراجعت نموده است که 13 فوریه سال 2022 مرد 35 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه تویوتا کمری را به مبلغ 110,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. همزمان در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه دکبر سال 2021
با روی فریب به باوری زن 44 ساله ساکن پایتخت در آمده از او 352,000 سومونی رو گرفته تا حال برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. ساکن نویه دوستی الجسلانوف اسکندر سال تولدش 1985 که پیش 4 مرتبه با جرم دزدی سود شده است، باز تکرارا دست به جنایت دزدی زده است. سانحه 4 ایون سال روان به طریق پنهانی از بازار پنجشنبه واقع در جماعت شهرک 20 سالگی استقلالیت نویه مذکور یک عدد دوچرخه را که به شهروند بوبویاروف نماز تعلق داشت دزدیده از جای حادثه غیب زده است. با این کردارش به صاحب ملک به مبلغ 700 سومانی ضرر جدی رسانیده است. به همین مانند یک نفر ساکن نویه فرخور رمضان عبدالمومن زاده سال تولدش 1991 ضمن پیشبرد کارهای فوری جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر نورک در اساس عریضه ساکن شهر مذکور عاید دزدیده شدن تلفن‌های موبیلیشان از طرف شخصان نامعلوم دستگیر گردید. در رفت پرسش نامبرده در صادر نمودن جنایت دزدی به پررگی اقرار گشته معین کرده شد که صحنه 30 ماه سال روان در بازار مرکزی شهر نورک از دکان تعمیرکنی تلفن‌های موبیلی که به شهروند سیدزاده یعقوب جان تعلق دارد 3 عدد تلفن‌های موبیلی تمغه‌های لنووا، فلای و سامسونگ را به ارزش عمومیشان 2000 سومونی میباشند دزدیده از جای حادثه غیب میزند که با کردار جنایتکارانش به جبر دیده ضرر مالی رسانیده است. در شعبچه‌های تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخله در نویه دوستی و شهرک نورک نسبت گمانبران جنایت‌های دزدی با ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده‌های جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. 5 ایون سال 2022 تخمین ساعت 16:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا اشوروف پیر سال تولدش 1970 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر کولا به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیهات صفابخش نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده ظریفوف نصرت الله سال تولدش 1997 ساکن شهر کولا برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل استرا اشوروف و مسافرش بوقیف اودین محمد سال تولدش 1989 ساکن شهر دوشنبه جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافران دیگر автомашین مذکور دولتوف علیم سال تولدش 1971 ساکن نویه فرخور، نبیف بوبوجان سال تولدش 1972 ساکن نویه خوولینگ، مهدیف محمد سال تولدش 1997 ساکن شهر کولوب، روزیف اسمت الله سال تولدش 1996 ساکن نویه مشجوی کویی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. اینچنین 6 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 04:10 دقیقه راننده автомашین تمغه وز 2121 جلالوف اودینه سال تولدش 1964 نویه مشجو هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود شهر استرافشان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت کنار را برخورده است. در نتیجه مسافر автомашین مذکور جلالزاده سیوره سال تولدش 1996 ساکن همانجا جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خود راننده جلالوف و مسافرانش جلالوف و موصفا سال تولدش 1966 و سیدزاده موجوده سال تولدش 1998 جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه‌ها پرخطر شمرده می‌شوند. بنا به امور رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.